میرے دوستو، رب کائنات نے سرزمین کائنات پر 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے۔ حضرت آدم کے سر پہ بھی تاج نبوت ہے، حضرت یعقوب اور یوسف اور یونس، ہود، لوط، زکریا، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ کے سر پہ بھی تاج نبوت ہے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی فخر الرسل مولائے کل کی، جب باری آئی محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر آج سے میں نے تیری سیرت و صورت کو اونچا کر دیا، آج سے میں نے تیرے شان و مقام کو اونچا کر دیا۔ او قرآن کے اسی ایک جملے کے اوپر غور کریں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ساری کائنات میں ہم نے تیرے شان و مقام کو اونچا کر دیا۔ اور اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پہ رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے اس پیغمبر کے شان و مقام کو اونچا کر دیا؟ نبی جتنے آئے سارے اونچے، سارے عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، آسم، مکمل، کامل، پھر اس نبی کو ورفعنا لک ذکر کہہ کر اونچا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو پیدا کر کے تو نے فرشتوں سے سجدے کروائے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا کہ جس پیغمبر کو نارے نمرود کے اندر تو نے جنت کے باغیچے لگا کر دے دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی ایریوں کی وجہ سے تو نے آب زمزم کے چشمے جاری کر دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس کو تخت پر بٹھا کر تو نے خلا فضا کی سیریں کرا ڈالی، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ اور سلامت رکھا تھا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے کے اوپر تو نے قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی انگلی کے اشارے کے اوپر تو نے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے کے اوپر تو نے دریاؤں میں راستے جاری کر دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے کے اوپر تو نے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے طور سینا پہ اپنے جلوے دکھا دیے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے کنویں کے اندر زندہ درگور ہونے سے بچا لیا تھا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے 40 سال کا گریہ دے دیا تھا، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے وہ آواز دی، وہ لہن داودی دی کہ جس کی آواز کو سن کر کے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، اللہ نبی تو وہ بھی اونچا تھا جس پیغمبر کو تو نے جنوں کا بادشاہ بنا دیا تھا، اللہ نبی جتنے آئے سارے اونچے، سارے عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، آسم، مکمل، کامل، پھر اس نبی کو ورفعنا لک ذکر کہہ کر اونچا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں تجھے اپنے انداز میں جواب شکوہ پیش کروں۔ رب کائنات فرماتے ہیں نبی کے امت کے لوگوں، نبی جتنے آئے سارے اونچے، سارے عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، آسم، مکمل، کامل، لیکن میں نے آمنہ کے در یتیم رؤوف الرحیم نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت و عظمت و وجاہت و کرامت عطا کی کہ اگر تم میزان عدل کا ایک ترازو بناؤ، ترازو کے ایک پرے میں زمین و آسمان کے 14 طبق رکھو، عرش و کرسی رکھو، ہوا، خلا، فضا، نباتات و جمادات، درندے، پرندے، چرندے، انسان، حیوان، ملائک، ناری، نوری، عرشی، فرشی، آسمان کا سورج، چاند، ستارے، سیارے، نجوم، کواکب، سحر، بحر، شجر، حجر، جنت، علما، پھول، فلک، شمس، قمر، شجر، حجر، بحر، بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزہ کی لہک، سما، سمک، رفت، پستی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، حفاظ، سجاد، دہات، متقی، پرہیزگار، اخیار، ابرار، صلحاء، ساری کائنات کو ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے کے اندر محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رکھو، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینا، پوری کائنات کی شان کم ہو جائے گی، محمد الرسول اللہ کی شان ساری کائنات سے بڑھ میرے دوستو، بات اللہ کے نبی کی سیرت کی ہے۔ بیروت سے ایک کتاب چھپی جس کا نام شمائل رسول ہے۔ اس کتاب کے مصنف یوسف بن اسماعیل لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دھرتی کائنات کے اوپر آئے تو آدم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے شیش کو سامنے بٹھا کر کہا، بیٹا خیال کرنا، کبھی کوئی حیرانگی پشیمانگی کا دور آئے، کبھی کوئی آزمائش اور امتحان کا وقت آئے، کبھی کوئی اقدام کا دور آئے تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تیرے امتحان، تیری آزمائش اور تیرے ابتلا کے دور کو ختم کر دیں گے۔ اگر پھر بھی تیری دعا قبول نہ ہو تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگنا تو تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بیٹا شیش علیہ السلام کہتا ہے میں نے پوچھا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ میں نے تو آج تک اس محمد کا نام بھی نہیں سنا۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تجھے کیا بتاؤں، جب میں خلد بری میں گیا، جب میں جنت کے در کو عبور کر کے جنت کی دہلیز کو پار کر کے جنت کی نہروں کی لہروں تک گیا، میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس درخت کے پتے پہ میرے محمد کا نام لکھا۔ میرے دوستو، بات پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ رب کائنات نے دھرتی کائنات پر پیغمبر دو عالم کو مبعوث کیا،
पैगंबर ने बचपन भी जमीन पर गुजारा, लड़कपन भी गुजारा, जवानी भी गुजारी। पैगंबर अपनी उम्र को आहिस्ता आहिस्ता गुजारने के बाद जब नबी ने 40 बरस की दहलीज पे पहला कदम रखा, रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया, जाओ जाकर मेरे मोहम्मद से कह दो आज अपने घर से उठो, फरां की चोटियों के ऊपर खड़े होकर ऐलान कर दो कि आज के बाद तुम सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं बल्कि आज के बाद तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह बन चुके हो। वो पैगंबर अपने घर से उठे, नबी ने नालैन मुबारकैन कदमैन शरीफैन मुअज़्ज़मैन मुतशम्मैन पहने, पैगंबर महज़ सफर हो गए, मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हो गए। पैगंबर ने फारान की चोटियों के ऊपर कदम रख करके फारान की चोटियों को अबूर कर लिया। रब्बे कायनात ने निदादी आवाज दी, लोगों ने देखा कि मोहम्मद ने बुलाया है। अरे कौन मोहम्मद जिस जैसा अजीम पूरी धरती पे नहीं था, कौन मोहम्मद जिस जैसा इल्मो अमल फहमो फरासत सूझ बूझ अक्लो दानिश इल्मो इरफा का मंबा मरकज मज्जा सरापा खैर मरकज सैयद सरदार पूरी धरती पे नहीं था, आज उसी ने बुलाया है। लोग दौरे दौरे बागे बागे बेसाख्ता आए, अबू जहल भी आया, उत्बा शैबा वलीद इब्ने मुगीरा कुफ्फार के बड़े बड़े सरदार आए, पैगंबर के सामने खड़े हो गए। पैगंबर ने कहा, लोगों बताओ मैंने तुम्हारे दरमियान 40 बरस का एक तवील अरसा गुजारा है, हल वजद तुमूनी सादिकन औ काज़िबा, क्या तुमने मेरी जुबान के करीब से झूठ को गुजरते तो नहीं देखा? सबने बजक जुबान होकर कहा, जर्रबना का मिरारा, मोहम्मद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, हमने तुझे बार बार आजमाया, तुझे परखा, तेरी आजमाइश की, तेरे इम्तिहान लिए, तुझे रातों के अंधेरों में देखा, दिन की रोशनी में देखा, तुझे जहां भी देखा, सिद्को सफा का पैकर मज्जा सरापा खैर मरकज पाया। फिर रब्बे कायनात के पैगंबर ने कहा, लोगों बताओ आज जो मैं बात करूंगा वो भी फिर सूरज की किरणों की तरह सच्ची होगी। लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कायनात के अंदर कोई खालिक और मालिक राज़िक सत्तारो गफ्फारो जब्बारो रऊफ और रहीम और करीम नहीं है, कहो पूरी कायनात का मालिक एक है। ला इलाहा कोई इज्जत और जिल्लत का मालिक नहीं, ला इलाहा कोई बीमारी और शिफा का मालिक नहीं, ला इलाहा कोई मौत देने वाला, मौत के बाद जिंदा करने वाला नहीं, ला इलाहा कोई कुछ नहीं, इल्ला अल्लाह, सब कुछ अल्लाह है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक पैगंबर ने अपनी जुबान से ऐलान हक नहीं फरमाया, जब तक पैगंबर ने अपनी जुबान से ऐलान नबूवत, ऐलान रिसालत, ऐलान शरीयत, ऐलान कुरान, ऐलान तौहीद नहीं किया, उस वक्त तक लोगों ने कहा, मोहम्मद तू जैसा हसीन हमने दुनिया में देखा नहीं, तेरे हुस्न जैसा तो हमने गुलाब के फूल की पत्तियों का हुस्न भी नहीं देखा, तेरी फहमो फरासत जैसी तो हमने किसी एक की फहमो फरासत भी नहीं देखी। लेकिन जो ही पैगंबर की जुबान से कलिमा हक सादिर होता है, वही लोग जो थोड़ी देर पहले पैगंबर की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने पत्थर उठाए, पैगंबर के उस चेहरे पे मारे जिस चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, पैगंबर के उन जुल्फों पे मारे जिनको कुरान ने वल्लैल कहा, पैगंबर के उन हाथों पे मारे जिनको कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा कहा। जब नबी की आंखों पे पत्थर पड़े, नबी के होंठों पे पत्थर पड़े, नबी की जबीन पे पत्थर पड़े, पत्थरों के लगने के बाद नबी की जबीन से खून का फुवारा टपका, खून के कतरे फारान की चोटियों के पत्थरों के ऊपर गिरने लगे, वो पत्थर पैगंबर के खून की कतरों के बोसे लेने लगे। रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील देखता क्या है, तू भी आ, इस्राइल मीकाईल इसराफील खवा खला फजा नबता तो जबदात पे मामूर, सारे फरिश्तों को बुला करके मेरे नबी के वफा का मंजर पेश कर कि मोहम्मद खून के कतरों को कुर्बान तो करता जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को नहीं छोड़ रहा। उलमा इकराम ने लिखा है, तमाम कलीमों के ऊपर नजर डालिए, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह याकूब नबीउल्लाह, यूसुफ सदीकुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। हर नबी के कलमे पर नजर डालिए, हर नबी के कलमे का पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह है, ना ला में नुक्ता, ना इला में नुक्ता, ना इल्ला में नुक्ता, ना अल्लाह में नुक्ता। पहला हिस्सा कातिब के नुक्तों से पाक है। अब जब हर नबी के कलमे का दूसरा जुज आया तो हर नबी के कलमे का दूसरा जुज तो बताता था कि तौहीद तो हर नबी के दौर में एक ही अकीदा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मगर जब आदम आए तो आदम सफीउल्लाह, इस सफीउल्लाह में नुक्ते हैं, ये नुक्ते बता रहे हैं आदम आखिरी नबी नहीं, बाद में कोई और आएगा। नूहुन नजीउल्लाह, ये नुक्ते बता रहे हैं नूह आखिरी नबी नहीं, बाद में कोई और नबी आएगा। यूसुफ सदीकुल्लाह, ये नुक्ते बता रहे हैं यूसुफ आखिरी नबी नहीं, बाद में कोई और नबी आएगा। मूसा कलीमुल्लाह, ये नुक्ते बता रहे हैं मूसा आखिरी नबी नहीं, बाद में कोई और नबी आएगा। ईसा रूहुल्लाह, ये नुक्ते बता रहे हैं ईसा आखिरी नबी नहीं, बाद में कोई और नबी आएगा। मुसलमानों समझना, जब तक कलमे में नुक्ते आते रहे, नबी आते रहे, लेकिन जब बारी आई आमना के लाल के कलमे की, कलमे में कमाल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ना ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता है, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नुक्ता है। फिर सिर्फ यहां तक बस नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का तज़किरा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत का तज़किरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत का तज़किरा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्मे नबुव्वत का तज़किरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्ज जिंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निज़ाम बंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हर्फ,
محمد الرسول میں بھی 12 حرف، لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذاتی نام اللہ موجود، محمد الرسول میں پیغمبر کا ذاتی نام محمد موجود۔ اور اس بے نکت کلمے نے بتایا کہ جب تک کلمے میں نکتے آتے رہے، نبی آتے رہے، نکتے ختم، محمد پہ نبوت ختم۔ وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ خدا، یہ مصطفیٰ، وہ رب العلا، یہ شمس الضحیٰ۔ اب کروڑوں لاکھوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، خدا بن کر کے الوہیت کے تخت پر جا کوئی نہیں سکتا، نیا نبی بن کر کے محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔